హలో పిల్లలు, నేను హిమ లీప్ ఫార్వర్డ్ తరపున మీ ఫ్రెండ్. సాటర్డే స్టోరీ సెషన్ కి మీ అందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం. మీరు గత వారం జరిగిన సెషన్ ని చూసి ఉంటారని అనుకుంటున్నాను. ఆ సెషన్ లో మనం రింకీని కలిసాము. రింకీ చాలా తెలివైన అమ్మాయి. ఆమె కొత్త కొత్త ప్రశ్నలు అడుగుతుంది. కానీ ఈ రోజు రింకీ అదోలా ఉంది. ఈ రోజు రింకీకి కొంచెం కోపం వచ్చింది. మన చలాకీ రింకీకి అసలు ఏమైంది, ఎందుకు కోపం వచ్చింది? అయితే ఆలస్యం చేయకుండా కథను ప్రారంభిద్దామా? ఈ రోజు కథ చాలా సరదాగా ఉంటుంది, మంచి పాఠం కూడా నేర్పుతుంది. కాబట్టి చివరి వరకు తప్పకుండా చూడండి. అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారా? అయితే మన సాటర్డే స్టోరీ సెషన్ ను స్టార్ట్ చేద్దాం. అమ్మ, ఈరోజు మోహన్ మళ్ళీ నన్ను లైన్లో తోశాడు. నేను అతన్ని ఆపినప్పుడు అతను నాపై గట్టిగా అరిచాడు. అయ్యో, మరి నువ్వేం చేశావు? నేను కూడా అతనిపై అరిచాను. అప్పుడు మా ఇద్దరిని క్లాస్ నుండి బయటకు పంపించారు. ఓ, ఒకరు తప్పు చేశారు, కానీ ఇద్దరికి శిక్ష పడిందా? ఈ రోజు నువ్వు ఒక ముఖ్యమైన కథ వినాలి అనుకుంటున్నా. కథనా? ఏ కథ అమ్మా? ఒక అబ్బాయి గురించి కథ. అతను తన పోరాటాన్ని కోపంతో కాదు, జ్ఞానం మరియు శాంతితో గెలిచాడు. అతను అరవలేదు, కొట్టలేదు, కేవలం ఒక లేఖ రాశాడు. అది అన్నీ మార్చేసింది. ద పెన్ ఈస్ మైటియర్ దాన్ ద స్వార్డ్. కలం శక్తి కంటే గొప్పది. ద పెన్ ఈస్ మైటియర్ దాన్ ద స్వార్డ్. Once there was a big road connected to a nearby village. The villagers would go through that road to sell their farm goods in the city. Due to poor construction, the road became very bad over the years. There were many pathholes and many accidents took place on that road. The villagers were very angry with the local government and started protest against them. They blocked the road and did not allow anyone to pass through that road. Whenever a government official approached them, the villagers used violence to protest against them. Soon, the protest turned into riots, and the village road became unsafe. The protesting villagers did not realize they were creating more problems for themselves. Earlier, it was difficult to travel on the road because of the poor quality, but it was still possible. But now, the riots made it impossible to travel on it. Many villagers were even scared to come out of their homes. The farmer could not sell their farm goods in the city, because of which there was no income. And then a young boy in the village who had just completed his education saw everything and decided to do something about it. He remembered his English class. His teacher told him a story. How about the pen is mightier than the sword? He decided to write a letter to the government stating the problem faced by the villagers. When the government official in the city read the letter, he immediately sent a work crew to rebuild the road. In a month, the road was as good as new, and it became easy for the villagers to travel to the city. The protesting villagers realized that violence was not the solution and thanked the young boy for taking the correct action in such a crisis. The young boy told everyone the story which inspired him and said, "The pen is mightier than the sword." Moral: greatness comes from vision and a commitment to making the world a better place. పిల్లలు, రింకీకి వాళ్ళ అమ్మ చెప్పిన ఈ మంచి కథ మీకు నచ్చిందా? సరదాగా అనిపించిందా? అయితే ఇప్పుడు ఈ కథ అర్థం తెలుసుకుందాం. Once there was a big road connected to a nearby village. The villagers would go through that road to sell their farm goods in the city. ఒకప్పుడు ఒక పెద్ద రహదారి ఒక చిన్న గ్రామాన్ని నగరంతో కలిపేది. ఆ గ్రామంలోని రైతులు తమ పొలాల్లో పండిన పంటలను అమ్మడానికి ప్రతిరోజు ఆ రహదారిని ఉపయోగించేవారు. Due to poor construction, the road became very bad over the years. కాలక్రమేణా ఆ రహదారి చాలా దెబ్బతింది. There were many pathholes and many accidents took place on that road. నిర్మాణం సరిగ్గా లేకపోవడంతో అక్కడక్కడ పెద్ద పెద్ద గుంతలు ఏర్పడ్డాయి. ప్రయాణం కష్టమైంది. తరచూ ప్రమాదాలు కూడా జరిగేవి. The villagers were very angry with the local government and started protesting against them. They blocked the road and did not allow anyone to pass through that road. దీంతో గ్రామస్తులు చాలా కోపానికి గురయ్యారు.
స్థానిక ప్రభుత్వంపై నిరసనలు ప్రారంభించారు. రహదారిని మూసివేసి ఎవరినీ వెళ్లనివ్వలేదు. Whenever a government official approached them, the villagers used violence to protest against them. Soon, the protest turned into riots, and the villagers' road became unsafe. ప్రభుత్వ అధికారులు మాట్లాడేందుకు వచ్చినప్పుడల్లా గ్రామస్తులు కోపంతో హింసాత్మకంగా ప్రవర్తించేవారు. కొద్ది రోజుల్లోనే నిరసనలు అల్లర్లుగా మారిపోయాయి. The protesting villagers did not realize they were creating more problems for themselves. Earlier, it was difficult to travel on the road because of the poor quality, but it was still possible. But now, the riots made it impossible to travel on it. అయితే గ్రామస్తులు ఒక విషయం గుర్తించలేదు. రహదారి చెడిపోయినప్పుడు ప్రయాణం కష్టమైనా సాధ్యమయ్యేది, కానీ ఇప్పుడు అల్లర్లు కారణంగా ప్రయాణం పూర్తిగా అసాధ్యమైంది. Many villagers were even scared to come out of their homes. The farmers could not sell their farm goods in the city, because of which there was no income. ప్రజలు ఇళ్ల నుండి బయటకు రావడానికి కూడా భయపడసాగారు. రైతులు తమ పంటలను నగరానికి తీసుకెళ్లి అమ్మలేకపోయారు. ఆదాయం లేక ఇబ్బందులు పెరిగిపోయాయి. And then a young boy in the village who had just completed his education saw everything and decided to do something about it. అలాంటి సమయంలో గ్రామంలోని ఒక చదువుకున్న యువకుడు ఈ పరిస్థితిని గమనించాడు. సమస్యకు సరైన పరిష్కారం వెతకాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. He remembered his English class. His teacher told him a story about how the penny is mightier than the sword. He decided to write a letter to the government, stating the problem faced by the villagers. అప్పుడు అతనికి తన గురువు చెప్పిన ఒక మాట గుర్తొచ్చింది. కలం శక్తి కంటే గొప్పది. ఆ యువకుడు గ్రామస్తుల సమస్యలను వివరంగా రాసి ప్రభుత్వానికి ఒక లేఖ పంపించాడు. When the government official in the city read the letter, he immediately sent a work crew to rebuild the road. నగరంలోని అధికారి ఆ లేఖను చదివిన వెంటనే చర్యలు చేపట్టాడు. రహదారిని మరమ్మత్తు చేయడానికి ప్రత్యేక బృందాన్ని పంపించాడు. In a month, the road was as good as new, and it became easy for the villagers to travel to the city. ఒక నెల రోజుల్లోనే రహదారి కొత్త దానిలా మారిపోయింది. గ్రామస్తులు మళ్లీ సులభంగా నగరానికి వెళ్ళగలిగారు. రైతులు తమ పంటలను అమ్ముకొని ఆనందంగా జీవించడం ప్రారంభించారు. The protesting villagers realized that violence was not the solution and thanked the young boy for taking the correct action in such a crisis. అప్పుడు గ్రామస్తులకు ఒక గొప్ప పాఠం అర్థమైంది. హింస ఎప్పుడూ సమస్యలకు పరిష్కారం కాదు. శాంతియుతంగా తెలివిగా తీసుకునే నిర్ణయాలే నిజమైన మార్పును తీసుకువస్తాయి. The young boy then told everyone the story which inspired him and said, "The penny is mightier than the sword." ఆ యువకుడికి కృతజ్ఞతలు తెలిపిన గ్రామస్తులకు అతను చిరునవ్వుతో ఒక మాట చెప్పాడు. కలం శక్తి కంటే గొప్పది. మోరల్: greatness comes from vision and commitment to making the world a better place. గొప్పతనం అనేది శక్తిలో కాదు, మంచి ఆలోచనల్లో ఉంటుంది. మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని మరింత మెరుగ్గా మార్చాలనే సంకల్పమే నిజమైన విజయం. ఇప్పుడు మనం ఈ కథ యొక్క అర్థాన్ని తెలుసుకున్నాం. మరి దీనిపై రింకి ఏమంటుందో చూద్దామా? అమ్మ, ఈ కథ చాలా బాగుంది. ఎంతో అందంగా ఉంది. అవును బంగారం, అందుకే నేను చెప్పాను కదా, మనతో ఎవరు ఎలా ప్రవర్తించినా మనం కూడా అలాగే ప్రవర్తించాల్సిన అవసరం లేదు. అవును అమ్మ, ఈ కథ నుంచి నేను చాలా మంచి పాఠం నేర్చుకున్నాను. మరి రింకీ ఈ కథను చాలా బాగా అర్థం చేసుకుంది. ఇప్పుడు కథలోని కొన్ని కష్టమైన పదాల అర్థాలు చూద్దామా పిల్లలు? కనెక్టెడ్, కలిసిన. విలేజెస్, గ్రామస్తులు. కన్స్ట్రక్షన్, నిర్మాణం. పాత్ హోల్స్, గుంతలు. యాక్సిడెంట్స్, ప్రమాదాలు. ప్రొటెస్టింగ్, ఆందోళన చేయడం. గవర్నమెంట్, ప్రభుత్వం. వైలెన్స్, హింస. రైట్స్, అల్లర్లు. అన్సేఫ్, అసురక్షితమైన. క్రియేటింగ్, సృష్టించడం. పాసిబుల్, సాధ్యం. ఇన్కమ్, ఆదాయం. ఎడ్యుకేషన్, విద్య. మైటియర్, మరింత శక్తివంతమైన. ఇమీడియట్లీ, వెంటనే. రీబిల్డ్, మళ్ళీ నిర్మించడం. ఇన్స్పైర్డ్, ప్రేరణ పొందిన. కమిట్మెంట్, నిబద్ధత. పిల్లలు, ఇప్పుడు మీకు కష్టమైన పదాలు, వాటి అర్థాలు బాగా అర్థమయ్యాయి కదా. మరి ఇప్పుడు ఆ పదాల ఆధారంగా 2 సరదా యాక్టివిటీలు చేద్దాం.
ఇప్పుడు నేను మీకు కొన్ని పదాలను చూపిస్తాను. వాటిలో కొన్ని అక్షరాలు మిస్సింగ్ గా ఉంటాయి. ఇచ్చిన సూచనల సహాయంతో మీరు ఆ అక్షరాలను పూర్తి చేసి సరైన అర్థమున్న పదాలను తయారు చేయాలి. దిస్ వర్డ్ స్టార్ట్స్ విత్ P and means solving problems without violence. అవును పిల్లలు, మీరు కరెక్ట్ గా జవాబు ఇచ్చారు. PEACE దాని అర్థం శాంతి. మరొక ప్రశ్న. దిస్ వర్డ్ ఈస్ యూజ్డ్ వెన్ సంథింగ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ అండ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ R. అవును పిల్లలు, ఆ పదం రిపేర్, REPAIR. దీని అర్థం బాగు చేయడం. This is a way to share your thoughts without shouting. It starts with L. అవును పిల్లలు, కరెక్ట్ గా జవాబు ఇచ్చారు. లెటర్ LETTER. ఈ పదం యొక్క అర్థం లేఖ. This means fighting forcefully and starts with V. Violence, VIOLENCE. హింస. రీడ్ అండ్ ఆన్సర్. పిల్లలు, ఈ యాక్టివిటీలో నేను మీకు ఒక పదం ఖాళీగా ఉన్న వాక్యాన్ని ఇస్తాను. ఆ ఖాళీని నింపడానికి బ్రాకెట్ లో ఉన్న పదాలలో సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి. ప్రతి వాక్యాన్ని చదివి సరైన పదానికి గీత లేదా అండర్లైన్ చేయండి. The boy wrote a letter / protest to the government. The answer is letter. The villagers were angry and used peace / violence. కరెక్ట్ గా జవాబు ఇచ్చారు. Violence. After reading the letter, the officer sent people to read / repair the road. అవును, కరెక్ట్ గా జవాబు ఇచ్చారు. రిపేర్. The story teaches us that peace / fight is better than shouting. అవును, కరెక్ట్ గా జవాబు చెప్పారు. పీస్. అయితే పిల్లలు, ఈ రోజు సెషన్ మీకు ఎలా అనిపించింది? సరదాగా అనిపించిందా? ఈ రోజు మనం కత్తి కంటే కలమే గొప్పది అనే కథ విన్నాము. దాని అర్థాన్ని తెలుసుకున్నాము. అందులోని కష్టమైన పదాలు నేర్చుకున్నాము. ఇంకా 2 చిన్న సరదా యాక్టివిటీలు కూడా చేశాము. ప్రతి శనివారం ఇలాగే ఆసక్తికరమైన కథలు వింటూ కొత్త కొత్త పదాలు నేర్చుకుంటూ ఉందాం. ఈ రోజు సెషన్ మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ ద్వారా తప్పకుండా తెలియజేయండి. మళ్ళీ వచ్చే సెషన్ లో కలుద్దాం. అప్పటి వరకు నవ్వుతూ ఉండండి, నేర్చుకుంటూ ఉండండి, చూస్తూ ఉండండి మీకు ఇష్టమైన సాటర్డే స్టోరీ సెషన్.